ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੱਟੜਤਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ कि असी मुसलमान हाँ पर असी कुरान शरीफ के उत्ते पैरा नहीं दे रहे। असी सिर्फ अपनी बहु गिणती देख रहे हैं तो अपना सोटा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो पिछे अजिही सोच वाले के पिछे बदनाम सारी कौम होती है। हर मुसलमान को दहशतगर्दी नजर आती है। एक जिहादी और एक हक मंगन वाला दहशतगर्द टेररिस्ट या जो भी अतवादी। ਹੁਣ सवाल ਇੱਥੇ खड़ा ये हो गया है कि मैं अपनी कथा के दौरान कई बारी एक गल कहना और वो उपदेश है हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह का। उन्होंने फरमाया है कि दो चीज़ों का लालच इंसान नूं धर्म तो परां लेके चला जाता है। तो वो लालच उन्होंने दस्या है, एक कुर्सी यानी ओहदा और दूजा दौलत। बदनसीबी ये है कि जब किसी भी धर्म का बंदा अज के दौर के समय जोड़ा चल रहा है, जब कुर्सी पर आके बहता है तो वह धर्म जोड़ा है कुर्सी ही बन जाती है। और जब वही धर्म कुर्सी बन जाती है तो साडा सैकुलर मुल्क है। सैकुलर के नाल एक वड्डी जिहड़ी गल है वो ये है कि साडे अंदर वक्खों वक्ख जिहड़े मत ने उन्हां चीज़ों वो इंसान जिहड़ा हुक्मरान बनया है वो किसी एक पासे नूं लैके चलता है तो दूसरे पासे जुल्म हो जाता है, जब दूजे पासे नूं लैके चलता है तो तीजे पासे जुल्म हो जाता है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरबाणी अखंड बाणी देख रही हैं देश विदेश दी सारियां संगतां दा मैं प्रीत सैनी स्वागत करदा हां। गुरु प्यारिओ, सिखां ते मुसलमानां दी सांझ हुण दी नहीं सदियां पुरानी। बाबे नानक ते मरदाने दी यारी भी कोई नहीं भुला सकता तो उन्होंने फलसफे भी कोई नहीं भुला सकता। तो एक अजिहा ही सूफी संत फकीर है जो सिख मंचा उत्ते सानू विचरते हुए नज़र आते हैं तो सिक्खी का प्रचार प्रसार एक ठोक के करते हुए नज़र आते हैं। मंशा उन्होंने इको ही है कि ये बाबे नानक तो शुरू हुई साड़ी सांझ कदे खिलरे ना, क्योंकि हुकूमतों का बड़ा जोर लग्या है कि इस सांझ को कदे तोड़िया जाए, किद्दां पाड़ पाया जाए, किद्दां खिलारिया जाए। तो इस दे हक विच भोगदे होया इन्हां महापुरखों नूं बड़ियां सारियां कठिनाइयां का भी सामना करना पाया, बड़े विरोध का भी सामना करना पाया। मेरी मुराद है हैदर कादरी जी तो। फतेह की सांझ पाने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कादरी साहब, पहले तो बहुत खुशी हुई क्योंकि आई थिंक 3-4 साल बाद तुहाडे दर्शन हुए ने। जी जी सिख कौम के प्रति तुहाडा जो लगाव है, जो तुहाडा प्रचार प्रसार करन दी जो तुहाडी शैली है, संगत नूं तुसीं बन के बिठा देंदे। पर सिखां दी ते मुसलमानां दी जो सांझ है उन्होंने क्यों हमेशा ग्रहणहीन लग्या होया दिखाई दिखांदियां ने सरकारां? वो हमेशा यही क्यों दर्शांदियां ने कि मुसलमानां ते सिखां दी कदी सांझ ही नहीं हो सकती? सारिया संगतां नूं फतेह तो बाद अर्ज करदा हां। बहुत सोहना सवाल किया है कि सिख ते मुसलमानां दा विवाद रहा है जी। वो शुरू हो जाता है मुगल शासकों के दौर तो, पठाना तो, तुर्कों तो। एक तबका है सूफियां दा, संतां दा। सूफी संत जिन्होंने आख्या जाता है ये कोई अज की विरासत नहीं है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जब अवतार धार के धरती उत्ते तशरीफ नहीं लाए सी उदों इन्हां सूफियां की जिहड़ी सांझ सी वो सनातनियां दे नाल सी ते उन्हां नूं उस वेले भी सूफी संत आख्या जाता सी और इस वेले भी जी। ते ये जिहड़े मंगोल सन, तुर्क सन, पठान सन, ये हुक्मरान सी। इन्हां ने जिहड़े जुल्म ते तशद्दद कीता सिख गुरु साहिबाना दे उत्ते, उस चीज़ नूं सिख कौम नहीं भुला सकती। बिल्कुल मैं जड़ की गल दसन लग्या तुहानूं। ते हुण मैटर दो ने। एक मैटर ये है कि मुसलमान शासक, एक मैटर है मुसलमान। बिल्कुल ये दो चीज़ां वक्खो वक्ख ने। ते जिहड़े सूफी संत है
ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ 'ਚ, ਹੱਕ ਹਕੀਕਤ ਸੁਨਾਸ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਔਰ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਿਦਾਉ ਅਲਲ ਕੁਫਾਰ ਵਰਗੀ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕੀਤੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਝਗੜੇ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਸ਼ਿਦਾਉ ਅਲਲ ਕੁਫਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਨਾ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਜੋ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ੂਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਸਤਾਨਾ ਫਕੀਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦਰਅਸਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨੱਤੂ ਖਾਂ, ਫੱਤੂ ਖਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਖਾਂ, ਇਹ ਖਾਂ, ਉਹ ਖਾਂ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਲੱਗਿਆ ਖਾਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਫਾਲੋਵਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ, ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਹੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਜੀ, ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਫਤਵੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਲੋਕ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਜੋ ਤੂੰ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਔਰ ਜਦ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮੂਮਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਹਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ, ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਲੇ ਉਦਣ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦੂਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੱਟੜਤਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੋਟਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਦਨਾਮ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਪਿੱਛੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਬੜੇ ਆਏ, 370 ਧਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੜ ਗਿਆ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਦਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹਾਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਤਵਾਦੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦਾ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਯਾਨੀ ਅਹੁਦਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਦੌਲਤ। ਬਦਨਸੀਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਦ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਕੁਰਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੈਕੂਲਰ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਸੈਕੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਤ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਧਰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਚਲਦੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਗਜ਼ਵਾ ਫਲਾਂ ਔਰ ਗਜ਼ਵਾ ਫਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਧਰਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰਲੇ ਆ, ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਾਦ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸੌ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਖਲੀਫਾ ਤੇ ਖਿਲਾਫਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਨ ਆਏ ਜਥੇਦਾਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਲੀ ਬਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਾਸਬ ਦੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸਿਆ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਅਗਰ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਗੰਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਣਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਗੱਡਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਬੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਜੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਹ ਤਪਣ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੋਟੀ ਸਿੱਕਣ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਪੱਖ ਰਹੋ, ਪਰ ਸੱਚ ਵੀ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਨਾ ਬਣੋ। ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਧਿਆਓ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸਨੇਹਾ ਖਿਲਾਰੋ ਤੇ ਖਿੰਡਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ
मौके के हिसाब नाल फिट है वो, जी इरशाद और कई बार ही सुनाया है। खुदा की ज़ात को सब काज़ियुल हाजात कहते हैं, सर्वदाता देने वाला अकाल पुरख है, अल्लाह है, परमात्मा है, राम है जो रम रहा है। जी खुदा की ज़ात को सब काज़ियुल हाजात कहते हैं, उसी की बंदगी को अफजलुल दर्जात कहते हैं। कई सारे इदां दे प्रूफ मिलते हैं जिन्होंने रब मिलिया उन्होंने खसम कह के मनाया। दसो केड़ी किस थां आया है, यार कह के मनाया है, गल भावना दी है। बिल्कुल उसी की बंदगी को अफजलुल दर्जात कहते हैं। मोहब्बत का जो हासिल है उसे बरक़ात कहते हैं। कोई माने न माने हम तो सच्ची बात कहते हैं। मोहब्बत से है सब कुछ और सब कुछ है मोहब्बत से। कुटुंब मुकम का जोड़ा पैगाम है वो यह है, ये भी सनातन तो ही आया है। तो सनातन बहुत ही नरम मीठी और चंगी सोच है। पहले एक पंडित दी, एक शास्त्री दी, एक विद्वान दी इन्नी कदर हुंदी सी कि जद वो जांदा ते राजा खड़ जांदा और उस नूं अपनी गद्दी छड्डनी पैंदी ते उस शास्त्री नूं, विद्वान पंडित नूं वो बहाया करदा सी। सब तो पहला नंद दगाबाज जिन्हां ने चाणक्य साहब की बेअदबी की, और चाणक्य साहब इस मुल्क भारत लई वो शख्सियत है जिन्हें सिकंदर वर्गे योधे नूं एक दासी दे पुत्र नूं लैके और वापस भजा दिता। बिल्कुल। और ये जिहड़ी बाणी दी तुक अज आपां पढ़दे हां, उदों सिख धर्म तां नहीं सी, पर बाणी जो है वो विचरदी सी कि संत सरन जो जन परै सो जन उदरन हार, संत की निंदा नानका बहुत बहुत अवतार। तो संतां ने उदों भी ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਖਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮਾਸੜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਅਲੀ ਕਹਿ ਅਲੀ 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 ਇੱਕ ਦੁਰਵੇਸ਼ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹੈ, ਦੁਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। आ दसो अब बहुत सारिया गल्लां ने। मैं कहना भी सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ करो, प्यार करो और किसी हुक्मरान दे पाबंद ना बनो। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਸੀ। ਤਲਵਾਰ ਜੇ अगर कर दी है किरपा तो किरपान है, जे अगर जुल्म कर दी है तलवार है तो कटती रहती है। इस करके प्यार नाल इस मुल्क नूं सजो। इस मुल्क हित बहुत सारिया कुर्बानियाँ दित्तियां गईयां। कई सारे योद्धा ने, जुझारुआं ने, प्यारियां ने कुर्बानियाँ दित्तियां ने। और ये मुल्क दे विच इन्नी फुट पई कि ये भारत इन्ना वड्डा मुल्क सी कि अज 16 मुल्क वखरे हो गए। इस करके जोड़ना सी को तोड़ना नहीं। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਫਤਿਹ। ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਜੋ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮਿਲਾਈਏ, ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।